श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियपत्ते नित्यागणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेमप्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावे भूमिवलये व्यस्तारिगोसन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशीतत्वं परम् ध्वन्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण ददतं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतोऽधिपता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूतिः पदवाक्यप्रमाणद्यन् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यामुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामन्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्रणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धान्ततमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधायानुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादो निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यदममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुभञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्यधीमन्धरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयर्यशुभवक्षूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय हरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो
ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदातीर्थ ताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिकचितैः सम्बीजयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्ष्मकृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्यागुरून् मम श्रीमन्न्यायसुधासक्तं नानार्थप्रतिपादकं गुणग्राह्यतिश्रेष्ठं श्रीसत्यात्मगुरुं नुमः स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಏಕಾದಶಿ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಏಕಾದಶಿ, ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹರಿದಿನ. ಇಂತಹ ಹರಿದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಅಕ್ಷರ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ, ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಶ್ರವಣವಾದರೆ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಅಂತ, ಅನಂತ ಪುಣ್ಯ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹರಿದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಪಾಠವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಿಂದೆ ನಾವೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಧನ ತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ನೀವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗಣ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಮಾನ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ವೈಷಮ್ಯ. ಅಥವಾ ಅಲ್ಪವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಮಹಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಸಮಾನ ಫಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ವಿಷಮ, ವೈಷಮ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅಲ್ಪವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಸಮಾನವಾದ ಫಲ ಕೊಟ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನೈರ್ಗೃಣ್ಯ ದಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ತಾರತಮ್ಯ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗೃಣ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಏನು? ದುಃಖಾದಿಗಳಿಗಂತೂ ಕಾರಣ ಏನಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ದುಃಖಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದುಃಖಾದಿಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಚಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾದಿತಿ ಚತೌ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿನ್ನೆ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾದಿತಿ ಚತೌ ವಿದ್ಯಾಧೀಶೇನ ವಾರಿತೌ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಿದ್ಯಾಧೀಶೇನ ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ತೌ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷಗಳು ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾದಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವು ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ತೌ ಆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗಣ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷಗಳು ವಾರಿತವು ದೇವರಿಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗಣ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗಣ್ಯಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ದುಃಖಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಟೀಕಾರ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ. ಸುಧಾವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಅನೇನ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯೆ ನ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ ಓಂ. ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯೇನ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ ಓಂ. ಈ ಸೂತ್ರ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾದಿತಿ ಚತೌ. ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾದಿತಿ ಹಾಗದು ಅಂದ್ರೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯೇನ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾದಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯೇನ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವ ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ ಓಂ ಎಂಬ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ತೌ ಹೇಗದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯೇನ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವ ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ ಓಂ ಎಂಬ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ತೌ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ವಿದ್ಯಾಧೀಶೇನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ವಾರಿತವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಅನೇನ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯೇನ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ಇತಿ ಸೂತ್ರಮುಪಾದತ್ತೆ. ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯೇನ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾದಿತಿ ಅಂತ ಆಚಾರ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತೌಚ ಇತಿ ಸಂಬಂಧ. ತೌ ಆ ಎರಡು ದೋಷಗಳನ್ನಾದರೂ ವಾರಿತೌ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎರಡು ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತೌ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೋಷಗಳು? ತೌ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೇ ತೌ ಅಂತಿದೆ. ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗೃಣ್ಯ ಲಕ್ಷಣವು ದೋಷವು ಅಂದ್ರೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗೃಣ್ಯಗಳೆಂಬ ಈ ಎರಡು ದೋಷಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ನೋಡಿ, ಟೀಕಾ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವುದು ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ? ಅನಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅನಿಷ್ಟ? ಯದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧಂ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕಂ ವಾ ತದುಚ್ಯತೆ ಅನಿಷ್ಟಮಿತಿ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವೋ ಯಾವುದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅನಿಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಿಷ್ಟ, ನಮಗದು ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಇತಿ. ಈಗ ವೈಷಮ್ಯಂಚ, ವೈಷಮ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಷಮತೆ ಎಂಬುದು. ಈಶ್ವರಸ್ಯ ವೈಷಮ್ಯಂಚ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸೂತ್ರಕಾರೇಣ ವಾರಿತತ್ವಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧಂ ಇತಿ ಕಥಂ ನ ಅನಿಷ್ಟಂ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ವೈಷಮ್ಯ ವಿಷಮತೆ ಎಂಬ ದೋಷ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೈಷಮ್ಯ ದೋಷವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು? ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪರಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣವಾದದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ದೋಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ
ಆ ಸೂತ್ರ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅನಿಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ? ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವೋ ಅದು ಅನಿಷ್ಟ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವೋ ಅದು ಅನಿಷ್ಟ. ನೋಡಿ, ವೈಷಮ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷವಾದರೂ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ವಾರಿತತ್ವಾತ್ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧಂ. ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿ ಕಥಂ ನ ಅನಿಷ್ಟಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಷಮ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷ ದೇವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗಂತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂಗೀಕೃತ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಅಯಂ ಯತ್ನ ನ ಅಸಂಗತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಗೀಕೃತ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಅಯಂ ಯತ್ನ ನ ಅಸಂಗತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಏನು ಅನಿಷ್ಟಾಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೇನು ಸರ್ವಥಾ ಅಸಂಗತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಸೂತ್ರದ ವಿರೋಧ ಬರಬೇಕಾದೀತು. ಸೂತ್ರದ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಸೂತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಆಪಾದನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ನಾವೇನು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವೇ. ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದವರನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು ಅಸಂಗತಿ ಏನಲ್ಲ. ಅಂಗೀಕೃತ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಅಯಂ ಯತ್ನ ನ ಇತಿ ನ ಅಸಂಗತಿ. ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾಡುವ ಈ ಆಪಾದನೆ ಸರ್ವಥಾ ಇದೇನು ಅಸಂಗತವಲ್ಲ. ಏತು ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಅನಂಗೀಕೃತ್ಯ, ಯಾರು ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇನೆ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ವೈಷಮ್ಯಾದ್ಯಾಪತ್ತೇ ಇಷ್ಟತ್ವಂ ಮನ್ಯತೆ, ಯಾರು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂಥವರು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗಣ್ಯ ದೋಷ ಬರಬೇಕಾದೀತು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗಿಷ್ಟನೇ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗಣ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ನಾವು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗಣ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಲಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ವೇದವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಣ್ಯೇನ ಪುಣ್ಯಂ ನಜತಿ ಪಾಪೇನ ಪಾಪಂ ನಜತಿ ಎಂಬ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯೇನ ಪುಣ್ಯಂ ನಯತಿ ಎಂಬ ವೇದವಾಕ್ಯವೇ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗೋದ್ರಿಂದ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದೇನು ತಿಳಿಸಲು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇದವೇ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗಣ್ಯ ದೋಷಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಏತು ಯಾರು ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಅನಂಗೀಕೃತ್ಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ವೈಷಮ್ಯಾದ್ಯಾಪತ್ತೇ ಇಷ್ಟತ್ವಂ ಮನ್ಯಂತೆ ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ವೇದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇತುತ್ವೇನ, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಸೂತ್ರ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ನೀವು, ಬೇಡ. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ನಾವು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟಾಪತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ವೇದವೇ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಯಾಕೆ? ವೇದ ನಿರನಿಷ್ಠೋ ನಿರವಧ್ಯ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಿರ್ದೋಷತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ವೇದ ಹೇಳಿದ್ದೇ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೇದವಾದವು ನಿರ್ದೋಷತ್ವ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು
ಅಂತ ನಾವು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಾಪತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೀವು ವೇದವೇ ದೇವರಿಗೆ ನಿರ್ದೋಷತ್ವ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ವೈಷಮ್ಯ ತೇವಾರಿತೆ ಅಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡದೇನೆ ತೌ ವಾರಿತೌ ಅಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಗೇನೆ ತೇ ವಾರಿತೆ ಅಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಿತಂ ವಾರಿತೆ ವಾರಿತಾನಿ ದ್ವಿವಚನ ತೇ ವಾರಿತೆ ಅನ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಆ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಬಳಸದೇನೆ ತೌ ವಾರಿತೌ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ನಿರ್ದೋಷತ್ವ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರಕರಣಾತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣವಶ ತೇ ವಾರಿತೆ ಇತ್ಯವಕ್ಷತ್ ತೇ ವಾರಿತೆ ಅಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗೇಪಿ ನಪುಂಸಕ ಪ್ರಯೋಗೇಪಿ ದೂಷಣೆ ಸತಿ ಶಕ್ಯತೆ ಜ್ಞಾತು ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಕೆಲವರಂತ ತೇವಾರಿತೆ ಅಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತೇ ದೂಷಣೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದಲ್ಲ ತೇ ದೂಷಣೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ತೇ ದೂಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತೇ ದೂಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ತೇ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯ ಇತಿ ನಿರಾಕಾಂಕ್ಷತ್ವ ತೇ ದೂಷಣೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯಗಳು ಎಂದೇ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ದೂಷಣೆ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ ದೂಷಣೆ ಎಂಬ ಪದದ ಅತ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯಗಳು ದೂಷಣೆ ಎಂಬ ಪದ ಯಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಆಕಾಂಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ದೂಷಣೆ ಎಂಬ ಪದ ಇದು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತೂ ತೌ ವಾರಿತವು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ದೋಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೋಷ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ನಿರ್ದೋಷತ್ವ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಇದು ಮುಗಿಯಿತು ಮುಂದೇನಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಟ್ಟು ನೋಡಿ ಪ್ರಸಂಗಸ್ಯ ವಿಪರ್ಯಯೇ ಪರ್ಯವಸಾನಮುಪಪಾದಯತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಹೋದರೆ ಮುಕ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಒಪ್ಪದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೇ ಭಗವಂತ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯಗಳು ಬರಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ಮಾಡುವ ತರ್ಕ ಆಪಾದನೆಯನ್ನ ಈ ತರ್ಕ ಆಪಾದನೆಯನ್ನ ವಿಪರ್ಯಯ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಪರ್ಯಯ ಪರಿವಸಾನ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ವಿಪರ್ಯಯ ಪರಿವಸಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯದಿ ಅಗ್ನಿರ್ನ ಸ್ಯಾತ್ ತರಿ ಧೂಮೋಪಿ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಅಗ್ನಿ ಒಪ್ಪದೆ ಹೋದರೆ ಧೂಮನು ಒಪ್ಪದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದೀತು ಇದು ತರ್ಕ ಈ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿಪರ್ಯಯ ಪರಿವಸಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದಾನಿಂತೂ ಧೂಮ ಅಸ್ತಿ ಈಗಾದ್ರೂ ಧೂಮ ಹೊಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಗ್ನಿರಪ್ಯಸ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಯದಿ ಫಲೇ ತಾರತಮ್ಯಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯೇ ಸ್ಯಾತ ನಾವು ತರ್ಕ ಇದಾನಿಂತೂ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯೇ ನ ಭವತ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗೃಣ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಮುಕ್ತಿ ಫಲೆ ತಾರತಮ್ಯಮಪಿ ಅಸ್ತೇವ ತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇದು ವಿಪರ್ಯಯ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾರತಮ್ಯಾದಿತಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ
ತಾರತಮ್ಯಾತ್ ಸಾಧನಾನಾಂ ಸಾಧ್ಯತಾದೃಕ್ತ್ವಮೀಶತಃ ಅವೈಷಮ್ಯಾದಿ ಹೇತು ಸ್ಯಾತ್ ಸದೈವ ಪರಮೇಶ್ವರೇ. ನೋಡಿ, ಸಾಧನಾನಾಂ ತಾರತಮ್ಯ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನಿಯಮ ಇದು. ಸಾಧನೆಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ತಾದೃಕ್ತ್ವಮೀಶತಃ, ನಿಯಮೇನ ಸಾಧ್ಯದ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸದೈವ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವೈಷಮ್ಯಾದಿ ಹೇತು ಸ್ಯಾತ್. ಈ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯದ ತಾರತಮ್ಯ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾರತಮ್ಯ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಅವೈಷಮ್ಯಾದಿ ಹೇತು ಸ್ಯಾತ್, ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗುಣ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಬಾರದು ಅಂತಂದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಟೀಕಾಯಪ್ಪ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧನಾನಾಂ ತಾರತಮ್ಯ, ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಸದೈವ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮೇನ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಶತಃ ಭವತಃ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ನಿಯಮೇನ ಈಶತಃ ಅಂದ್ರೆ ಭವತಃ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯಸ್ಯ ತಾರತಮ್ಯಂ, ಈ ಸಾಧ್ಯದ ತಾರತಮ್ಯ ಫಲದ ತಾರತಮ್ಯ ಎಂಬುದು ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಅವೈಷಮ್ಯಾದಿ ಹೇತು ಸ್ಯಾತ್, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವೈಷಮ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುದು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಯಾವುದು? ತಾರತಮ್ಯ ಒಪ್ಪುವುದು. ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಫಲದಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಯ ಒಪ್ಪೋದರಿಂದಲೇನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಪಾದಕ ವಿಪರ್ಯಯಸ್ಯ ಖಲು ಆಪಾದ್ಯ ವಿಪರ್ಯಯಂ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ವಾಹಕತ್ವೇ ಭವೇತ್ ಪ್ರಸಂಗಸ್ಯ ವಿಪರ್ಯಯ ಪರ್ಯವಸಾನಂ. ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ಆಪಾದಕದ ಅಭಾವ, ಆಪಾದ್ಯದ ಅಭಾವವನ್ನ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು, ಆಪಾದಕದ ವಿಪರ್ಯಯಕ್ಕೆ ಆಪಾದ್ಯದ ವಿಪರ್ಯಯ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಆ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿಪರ್ಯಯ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಪಾದಕದ ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಯದಿ ಅಗ್ನಿರ್ನ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಧೂಮೋಪಿ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಧೂಮಾಭಾವ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಗ್ನಿ ಅಭಾವ ಇದು ಆಪಾದಕ, ಧೂಮಾಭಾವ ಆಪಾದ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅಗ್ನಿ ಅಭಾವದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಧೂಮಾಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮಾಭಾವ ಆಪಾದ್ಯ, ಅಗ್ನಿಭಾವ ಆಪಾದಕ. ಈಗ ಆಪಾದಕ ಅಭಾವ ಇದಾನಿಂತು ಆಪಾದಕ ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಗ್ನಿ ಅಭಾವ ಇದು ಆಪಾದಕ, ಅದರ ಅಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಆಪಾದ್ಯದ ಅಭಾವ. ಆಪಾದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮಾಭಾವ, ಅದರ ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮ. ಅಗ್ನಿ ಇರೋದರಿಂದಲೇನೆ ಧೂಮ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಫಲತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಫಲತಾರತಮ್ಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ಆಪಾದನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳೇ ಆಪಾದ್ಯ, ಆಪಾದಕ ಫಲತಾರತಮ್ಯದ ಅಭಾವ. ಆಪಾದಕದ ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ? ಫಲತಾರತಮ್ಯದ ಅಭಾವದ ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಫಲತಾರತಮ್ಯ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಫಲತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪಾದ್ಯದ ಅಭಾವ, ಆಪಾದ್ಯ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು, ಅವುಗಳ ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಾದ್ಯದ ಅಭಾವ. ಈಗಾದರೂ
ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಫಲ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಪಾದಕ ವಿಪರ್ಯಯಸ್ಯ, ಆಪಾದಕವಾದದ್ದರ ಅಭಾವ ಖಲು ಇದು ಆಪಾದ್ಯ ವಿಪರ್ಯಯಂ ಪ್ರತಿ, ಆಪಾದ್ಯವಾದದ್ದರ ಅಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿರ್ವಾಹಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಲು ಆಪಾದ್ಯ ವಿಪರ್ಯಯಂ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ವಾಹಕತ್ವೇ ಭವೇತ್ ಪ್ರಸಂಗಸ್ಯ ವಿಪರ್ಯಯ ಪರಿವಸಾನಂ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ತರ್ಕ ಇದು ವಿಪರ್ಯಯ ಪರಿಸರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ನಿರಗ್ನಿಕತ್ವ ವಿಪರ್ಯಯೋ ಹಿ ನಿರ್ಧೂಮತ್ವ ವಿಪರ್ಯಯಂ ಘಟಯತಿ. ನೋಡಿ, ನಿರಗ್ನಿಕತ್ವದ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಗ್ನಿಮತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿರಗ್ನಿಕತ್ವ ಅಗ್ನ್ಯಭಾವ, ಅದರ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನ್ಯಭಾವದ ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಎಂಬುದು. ನಿರ್ಧೂಮತ್ವದ ವಿಪರ್ಯಯವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಿರ್ಧೂಮತ್ವದ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿರ್ಧೂಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮಾಭಾವ, ಅದ್ರ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮಾಭಾವದ ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಎಂಬುದು ಧೂಮ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿಚ ಏತತ್ ಪ್ರಕೃತಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿರ್ದೋಷತ್ವ ಎಂಬುದು ಫಲ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯದ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕಥಂ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಕಾರೇಣ ವಾರಿತಂ. ಇಲ್ಲ, ಸೂತ್ರಕಾರರು ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ? ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು? ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಕಾರೇಣ ಕಥಂ ವಾರಿತಂ ಇತ್ಯತಃ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವೈಷಮ್ಯಾದ್ಯಭಾವೇನ ಸಹ ಹೇತು ಮದ್ಭಾವಂ ವ್ಯುತ್ಪಾದಯತಿ ತಾರತಮ್ಯಾತಿಥಿ ಪೂರ್ವೈವ ವ್ಯಯೋಜನಾ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗುಣ್ಯೇನ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ತಥಾಹಿ ದರ್ಶಯತಿ ಓಂ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿಗಳ ಅಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಬೋದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಫಲದಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿಗಳ ಅಭಾವಕ್ಕೂ ಫಲಕ್ಕೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ. ಯತ್ರ ವೈಷಮ್ಯಾದ್ಯ ಭಾವ ತತ್ರ ಫಲ ತಾರತಮ್ಯಮಸ್ತೇವ. ಯದಿ ಫಲ ತಾರತಮ್ಯಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ವೈಷಮ್ಯಾದಿಕಂ ಭವತ್ತೇವ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಸ್ಯ ವೈಷಮ್ಯಾದ್ಯ ಭಾವೇನ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈಷಮ್ಯಾದ್ಯ ಭಾವಕ್ಕೂ ಫಲ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೂ ಹೇತು ಮದ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ, ಅದನ್ನೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾರತಮ್ಯಾತ್ ಸಾಧನಾನ ಸಾಧ್ಯತಾದೃತ್ವಮೀಶತಃ. ಈಶತಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಧನಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯತಾದೃತ್ವಂ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಶಂಕೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ವ್ಯರ್ಥಮಿದಂ ಸೂತ್ರಕಾರಸ್ಯ ಯಾವುದು? ಸಾಧನ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪೂರ್ವಕರ್ಮ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಾಧನ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪೂರ್ವಕರ್ಮಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ನಿವಾರಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೇ ವ್ಯರ್ಥ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಜೀವರ ಸಾಧನೆ, ಅವರ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅವರ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧನ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮ ಹಂಗ ಓದ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಡಿ. ಸಾಧನ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪೂರ್ವಕರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ನಿವಾರಣೆ, ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವರ ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಈ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ,
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಫಲ. ಇವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಫಲ. ಇವನ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂತೂ ಸಾಧನೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಧನೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ವ್ಯರ್ಥ. ವ್ಯರ್ಥಮಿದಂ ಸೂತ್ರಕಾರಸ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಫಲೇ ತತ್ಪರಿಹಾರೇಪಿ ಸಾಧನಾದೌ ಪರಿಹರ್ತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್. ಫಲದಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತಿಯ ಫಲದಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ, ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೈಷಮ್ಯಾದಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರವಾದರೂ ಕೂಡ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಫಲೇ ತತ್ಪರಿಹಾರೇಪಿ, ಹಂಗ ಓದ್ಬೇಕದನ್ನ. ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಫಲದಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಫಲ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು? ಯಾತಕ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿವರಿಗೆ ಇಂತಿಂತ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪೂರ್ವಕರ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರವಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಧನಾದವು ಪರಿಹರ್ತುಮ ಅಶಕ್ಯತ್ವಾತ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅವರವರ ಸಾಧನೆ, ಪೂರ್ವಕರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಸಾಧನೆ, ಪೂರ್ವಕರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ? ನೀವೇನಂತ ಇದ್ದೀರಿ? ಒಟ್ಟು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಫಲದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಸಾಧನಾದವು ಪರಿಹರ್ತು ಅಶಕ್ಯತ್ವ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದ? ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ತಾರತಮ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತಥಾಹಿ ಸಾಧನಾದೋ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಂ ಅಸ್ತಿವಾನವಾ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜೀವರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ? ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಂ ಅಸ್ತಿವಾನವ. ಜೀವರಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಂ ಅಸ್ತಿವಾನವ ನೇತಿ ಪಕ್ಷೇ. ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜೀವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇತಿ ಪಕ್ಷೆ ಪರಮೇಶ್ವರತ್ವ ಹಾನಿ. ಆ ದೇವರು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅಂಬೋದೇ ಭಂಗವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಪರಮೇಶ್ವರತ್ವ ಹಾನಿ. ಜೀವರು ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಜೀವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ, ಸಕಲ ಕರ್ಮ ಕಾರಣಕರ್ತ, ಪ್ರಯೋಜಕ, ಪ್ರೇರಕ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ದೇವರಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಂತ ಜೀವರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತಂ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಸಾಧನಾನಿ ಪ್ರಯೋಜಯತಃ ಕಥಂ ನ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬಂದೇ ಬಂತು ಅಂತ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಜೀವರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಆದ್ಯ ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತಂ, ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಸಾಧನಾನಿ ಪ್ರಯೋಜಯತಃ, ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅವರವರ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ತಮ್ಮವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಡಾದವರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಧನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಸಾಧನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರೋದೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೀವೇನೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೋದರಲ್ಲೇನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ? ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯತಃ ಅನುಪಪನ್ನಸ್ಯ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಕಥಂ ಬಾಧಕತ್ವಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೂತ್ರವೇ ಅನುಪಪನ್ನವಾದ ಸೂತ್ರ. ನಾನು ಫಲದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗಣ್ಯೇನ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವ ತಥಾ ದರ್ಶಯತಿ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ನಮಗೇನು ಬಾಧಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗಣ್ಯ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ಆಪಾದನೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋ ವಿಚಾರ ಏನು? ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಫಲದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಒಪ್ಪೋದ್ರಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹಿಂಗ ಅನ್ಬೋದು ಫಲದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಫಲದಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಯ. ಆ ಸಾಧನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇನೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ದೇವರು ಜೀವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೂತ್ರವೇ ಅನುಪಪನ್ನ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂತ್ರ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಥಂ ಬಾಧಕತ್ವಂ ಇತಿ ಮೈವಂ. ಹಾಗನಬೇಡಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೈವಂ ಅಸ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪಸ್ಯ ಸೂತ್ರಕೃತ ಇವ ನಿರಸ್ತತ್ವ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಸೂತ್ರಕಾರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಲದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾದೀತು. ಫಲದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಒಪ್ಪೋದರಿಂದಲೇನೆ ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇ ವಿದ್ಯಮಾನೇಪಿ ಸಾಧನಾದೌ ಪರೇಶಿತು ಅಪೇಕ್ಷಾನಾದಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಂ ನ ದೋಷ ಇತಿ ತದ್ವಚಃ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಪರೇಶಿತು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಕತ್ವವಿದ್ದರೂ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಾಧನಾದವು ಪರೇಶಿತು, ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಂದ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಕತ್ವ ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅನಾದಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಂ ಅಪೇಕ್ಷ, ಅನಾದಿಯಾದ
ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾಕ್ರಮದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡೇನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನೇಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಯಾದ ಅವರವರ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತಿ ನ ದೋಷ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತಿ ತದ್ವಚಃ, ಈ ರೀತಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ ದೋಷ ಇತಿ ತದ್ವಚಃ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜಕ ಕರ್ತೃತ್ವಂ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜಕ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬುದಿದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಂ ಅಪೇಕ್ಷ. ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನಾದೇಹ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ, ಅನಾದಿಯಾದ ಸಾಧನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ವೈಚಿತ್ರ್ಯ, ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಪೇಕ್ಷ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇರಣಾ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನ ದೋಷ, ದೇವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ಯಾವ ದೋಷಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಇತಿ ತದ್ವಚಃ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೂತ್ರಕೃತ ವಚಃ ಅಸ್ತಿ. ಈ ರೀತಿ ಸೂತ್ರಕಾರರ ವಚನ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ನೋಡಿ. ಸಾಧನೆ, ಪೂರ್ವಕರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಜೀವರಿಗೆ, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದಿಯಾದ ಅವರ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಅನಾದಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನಾದಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯತಾ ಇಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದು ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯ, ಸ್ವಭಾವಾಖ್ಯ ಯಾ ಹಠಾಖ್ಯ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟವನು ದೇವರಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅನಾದಿಯಾದ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದದ್ದು. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧನೆ, ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಫಲ, ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಏವಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಪೇಕ್ಷಸ್ಯ ಹರೇಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೋಷಃ ಸ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇ ವಿದ್ಯಮಾನೇಪಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವರವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೇವರದೇನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ? ಆಯಾ ಜೀವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡೇ ಭಗವಂತ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ದೇವರು ಸಾಧನೆಯ ಅಧೀನ, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಅಧೀನ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಪ್ರೇಜರ್ ತರ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನೇಪಿ ನೋಡಿ ಅಯಮಪಿ ದೋಷ ನಾಸ್ತಿ. ಈ ದೋಷವು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಕಥಂ ಪರೇಶಿತು, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಧನಾದವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನೇಪಿ. ಸಾಧನೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರೇಣ ಅನಾದಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಂ ಅಪೇಕ್ಷಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಾರನೇ ಲೀಲಯ ಆಯಾ ಜೀವರ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇರಕತ್ವಂ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಒಂದು ನೇಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಇಚ್ಛೆನೇ ಹಾಗೆ. ಅನಾದಿಯಾದ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯ ಅವನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅನಾದಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರೇರಕತ್ವಂ, ಅನಾದಿಯಾದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇನೆ ಅವರವರಿಗೆ ನಾನು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತ್ತೇತದರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕಂ, ಈ ರೀತಿ ಆಯಾ ಜೀವರ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಮಾತುಂಟು. ನದೋಷ ಇತಿ ತದ್ವಚ, ಈ ರೀತಿ ಸೂತ್ರಕಾರ ಮಾತು. ಕಿಂ ತದ್ವಚ ಇತ್ಯತಃ ಕ್ರಮೇಣ ಸೂತ್ರದ್ವಯಂ ಪಠತ್. ಯಾವುದದು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಮಾತು? ಯಾವುದಪ್ಪ? ಪರಮಾತ್ಮ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದದು? ಕಿಂ ತದ್ವಚ ಇತ್ಯತಃ ಕ್ರಮೇಣ ಸೂತ್ರದ್ವಯಂ ಪಠತಿ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಂದೆ 2 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾನಾತ್ವಾದಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2 ಸೂತ್ರಗಳು. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೇಕಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದ್ವಾದಶಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಭಾನುವಾರ ಪ್ರದೋಷ ಇದೆ, ಭಾನುವಾರ ಪಾಠ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.